كبران تخاتلت مدبنا كمي حديركم كمي وعلكم مساكم الراديو دمس حرنت أهجراو دت كاب هاجر شودن إزي الراديو دمس حرنت أهجراو دت إيو كبران تخاتلت مدبنا بأري لومي علت عسران حدن قنبت كل تشعن 16 عام تمرد فرنجي ساعة حالة دعقتلي إنه مدبنا دمس حرنت بخلت يوم علان قنقاتنا بتقرنيان عرب إنه نجمر بمقصال كبران تخاتلت مدبنا بأري مستلي لمد مدبنا من اللايد أكل قدماي كم تلمد سمنا وزينا زترقا قصو بخنطات هاجرنان هزبنان علمنان كنحبرينا كسئلنا خا أقداسي أرستي رأس عن كسنا يسل في ديمقراطية بيرترا لما هاجرنا بينا يكونتات الله أمتاي عزق تخلا اتسقم معينا يو الترقاق مادي ويابع على إذا خانينا يقلسي إذا حجي سرعة هقدف نهزبنا أب كند بمعبال تمهرتي وزتي أب سعسعيتنا بدانكيران بجددو يدال وصل زلو نعوز حبر أقداسر استخوني بمقصال كبران تخاتلت مدبنا زلوكم رئيتو حبريتاكم أون سلامتا كل جزية حنقو فايلنا نقبلو بستقال متن حمسنا ونخبت سحقاني زخونا يخون هزباوي ويكا والكاوي ولا ناي محبرات حنقو فايلنا نقبلو كم أون قد ترخبنا مستدليو نايقوز استوديونا قطر سلكي 031 20 6 10 9 كاوشت هاجرش ودن كاوز أمي زخون كا 0040 6 31 20 6 10 9 دويلكم كتراخبو رؤيتكم من حبرتكم من كتبو خا بحنقو فاي نبلو بمقصال كوران تخاتلت مدبنا دحر مدبنا بلايف مس ودا خا كله تحستنا اب فيسبوك كن اب دمس حرنت جيميل اتيكم اب يوتيوب ولا اب زخنه مرخبو زحان كترخبونا خا كم تقولوا دقيمنا نحبر دحر قرب دقائق ابرز زينا خناتينا بمقصال كبران تخاتلت مدبنا مباري ناي لو مدب زقرب لكم زنبب لكم من صحاي قلتان باير قبرولدن بقنقا تقرنيا أمجد ياسين محمود اسماعيل كعب قنقا عربي سناي مكتتال برلنا دعرورب أرز زينا خناتينا أرست زينا علت عسران حادن قنبت كلتش عن 16 عام تمرد فرنجي
نروي መንግስት ኖርዌይ ንኣስታት 100 ዝኾኑ ሶማላውያን ዝተዋህቦም ዜግነትን መንበር ፍቃድን ከም ዘሕደጎም ተፈሊጡ ሱዳን መንግስት ሱዳን ኣብ ሓደ ናይ ሓደ መሰጋገር ሰብ ኣኪብዎም ዝነበረ ቦታ ተፍቲሽ ገረም ልዕሊ 800 ዝኾኑ ስደተኛታት ንሊብያ ክጓዓዙ ከምዛ ኣሰረ ተፈሊጡ እንደገና ሱዳን መንግስት ሱዳን ኣብ መንገዲ ለሊብያ ኣሲሩ ዝሓዞም 150 ዝኾኑ ኤርትራውያን ኣብ ዝሓለፈ ራብዕቲ ናብ ኤርትራ ከም ዝመለሶም ምንጭታት ካብ ሱዳን ሓቢሮም ሮማ ኢጣልያ ኣብ ሃገረ ኢጣልያ ሮማ ኤርትራ እትርከበን 4 ሃገራት ኣብ ምግዳእ ስደተኛታት ዘተኮረ ልዝብ ኣካይዶም ኤርትራ ኣብ መንገዲ ከሰላተ ሰነይ ናብ ሱዳን ዝኣቱ ዘለው ኤርትራውያን ሲም ካርድ ናይ ቴሌፎኖም ይሕደጉ ኣለው ስለምንታይ እንድዒ እንደገና ኤርትራ ኣብ ደቡብ ሱዳንን ኤርትራን ዘሎ ከባቢታት ዝርከባ ቁሸታት ሱናዕ ሱዳን ጽዑቕ ተፍቲሽ ትገብር ኣላ ናይ መወዳእታ ዜናና መንገላኺ ስርዓት ህግደፍ ጉዳመኛ ዝኾነ መንግስቲ ኤርትራ የዝብል ንግስነት ኩዌት ዜግነት ዝነጸጎም ብድዊን ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ከም ሸጠሎም ተቃልዑ ዝብሉ ኾንዮም ሰናይ ምክትታል ዜና ብዝርዝር መንግስት ኖርዌይ ንኣስታት 100 ዝኾኑ ሶማላውያን ዝተዋህቦም ዜግነትን መንበር ፍቃድን ከም ዘሕደጎም ተገሊጹ ኣብ ኖርዌይ ቅድሚ ብርክት ዝበለ ዓመታት ኣብ ሶማል ብሰንኪ ዘጋጠመ ህውከት ውግእ ሕድሕድ ክነብሩ ከም ዘይክእሉ ብምግላጽ ዕቑባ ሓቲቶም ተቐባልነት ረኺቦም መንበር ፍቃድን ዜግነትን ተዋሂቦም ዝነበሩ ኣስታት 100 ዝኾኑ ሶማላውያን እተዋህቦም ዜግነት መንግስት ኖርዌይ ከም ዝተመንዝዑ ተገሊጹ ሓድሓዲኦም እውን ፍቃድ መንበሪ ክሕድሱ ተኸልኪሎም ከም ዘለዎ ይሕበር ካብ ሃገሩ ክወፁ ዝብል ደብዳቤ ዝበጽሖም ገለ ሰባት ሶማላውያን እውን ከም ዘሎ ተገሊጹ ነዚ ኩሉ ምኽንያት ኣብ ናይ ውልቂ ዓምዲ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ፌስቡክ ዘውፅኦ ሓበሬታ ካብቲ ዕቑባ ዘካሓቱ ከለው ዘቕረብዎ ታሪኾም ዝተፈላለዩ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ መንግስቲ ኖርዌይ ሓድሓዲኦም ሶማላውያን ዘይኮኑ ዜጋታት ጎረባብቲ ሃገራት ሶማል ምዃኖም ከማን ይገልጽ እንደገና ሱዳን ብዕለት 19 ጉንበት 2016 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ዝተሓበረ ዜና መንግስቲ ሱዳን ኣብ ካርቱም ዝርከብ ከባቢ ናይ ሓደ ካብ ኣታለልቲ ማለት እዚኦም ሰምሳራ ከምኡውን እዞም ኣሰጋገርቲ ዶብ ብዘይ ሕጊ ዝነበረ መእከቢ ቦታ ብምፍታሽ ልዕሊ 800 ዝኾኑ ስደተኛታት መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ዝኾኑ ከም ዝረኸበ ተፈሊጡ ብድሕሪኡ ቀጥታ ናብ ኮቨር ዝበሃል ቤት ማእሰርቲ ናይ ሱዳን ኣብ ካርቱም ኣሲርዎም ሓደ ካብ እዚኣቶም
ኤርትራውያን ሽሙ ክጠቅስ ዘይደለ ከም ዝሓበሮ ንሓደ ሓላፊ ፖሊስ $1,000 ኣሜሪካ ሂቡ ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ከም ዝለቀቆ ከዓ ይሕብር። ቀፂሉ ሓያሎ ኤርትራውያን ዓቅሚ ዘይብሎም ንምኽፋል ከዓ ኣብ ኣፍ ደገ ናይ ምጥራዝ ከም ዘለዉ ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ሱዳን ኣብ መንገዲ ሊብያ ዝሓዞም 150 ኤርትራውያን ኣብ ዝሓለፈ ራብዕቲ ንኤርትራ ከም ዝመለሶም ምንጭታት ካብ ካርቱም ሓቢሮም። መንግስቲ ሱዳን ኣብ መንገዲ ሊብያ ዝሓዞም 150 ዝኾኑ ኣብ ዝሓለፈ ራብዕቲ ናብ ኤርትራ ከም ዘለዎም ምንጭታት ካብ ካርቱም ሱዳን ሓቢሮም። 1500 ዝኾኑ ካልኦት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ካርቱም ኣብ አልዓረቢ ዝበሃል ቦታ ዝርከብ መደበር ፖሊስ ሱዳን ተታሒዞም ንኤርትራ ክመልስዎም የዳልዎም ከም ዘለዉ ከዓ ይሕበር ኣሎ። ካርቱም ከ500 እቶም 300 ቅድሚ ትማሊ ናብ ኤርትራ ከኣትዉ እዮም። ኤምባሲ ምልካዊ ስርዓት ኢሳያስ ነቶም ኣብ ኤርትራ ዘይኣተዉ ይኹን ነቶም ደላሎ ዘለዉ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ተሓቢኦም ዘሎ ኣባል ልኡኹ ኣብቲ ልኡኹ ሰዲዱ መዝጊቡ ተረኪብዎም ከም ዘሎ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ኣሽሓት ከፊሎም ዝወፁ ኤርትራ ስደተኛታት ከም ዝገለጽዎ እውን እቲ ምንጭታት ደጊሙ የብርህ። ኤርትራ እትርከበን ልዕሊ 4 ዝኾነ ሃገራት ኣብ ምግታእ ዋሕዚ ስደተኛ ዘተኮረ ዋዕላ ኣብ ኢጣልያ ሮማ ኣኼባ ገይረን። ሚኒስተር ስርዓት ህግደፍ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ዝርከቦም ልዕሊ 4 ዝኾነ ጉዳያት ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስተራት ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ጉዳይ ዋሕዚ ስደተኛ ዘተኮረ ዋዕላ ኣብ ሮማ ኣካይዶም። እቲ ብረቡዕ ዕለት 18 ጉንበት ዝተኻየደ ዋዕላ ኣብ ሊብያ ብምርጋእ ንምፍጣር ብመንገዲ እቲ ሃገር ንዘሎ ዋሕዚ ስደተኛታት ንምግታእ ኣብ ዝብል ነጥቢ ኣተኮረ። ኢጣልያ ነዚ ዋሕዚ ስደተኛታት ክትገድእ ዝኽእል ዝብል ልዝብ ተስፋ ኣሕዲራትሉ ዘላ ዋዕላ ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ንመጻኢ እውን ኣብ ዓመት 2 ግዜ እናተራኸባ ክካየድ ዝርከብ እዚ ከም ምዃኑ ከም ዘድሊ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳይ እቲ ሃገር ፓውሎ ሎንጂንቲኒ ኣፍሊጡ። ኢጣልያ ነዚ ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ብምትሕባር እተካየደ ዘላ ወጠና ዘለዋ ስደተኛታት ናይ ምግዳእ መደባት ደገፍ ሕብረት ኤውሮጳ ንምርካብ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ኣብ ብራስል ብዝካየድ ኣኼባ እቲ ጸብጻብ ከተቕርቦ ከም ምዃና ተፈሊጡ። ኢጣልያ ነቲ ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ብምትሕባር ኣብ ሊብያ ምርጋእ ምፍጣር ዋሕዚ ስደተኛ ናይ ምእጋብ ንምግታእ መደባት ንምሕባር ናይ ቢልዮናት ዶላራት ባጀት ወጢናትሉ ከም ዘላ ከዓ ይፍለጥ። ብተወሳኺ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ሃገር ኢጣልያ ምስ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ሃገር ሊብያ መሐመድ ሲያላ ኣብ ጉዳይ ምግታእ ዋሕዚ ስደተኛ ከም ተማየጠን ስምምዓት ከም ዝኸተሙን ከማን ተፈሊጡ ኣሎ። መንገዲ ከሰላን ተሰነይን ካብ ሱዳን ናብ ኤርትራ ዝኣትዉ ኤርትራውያን ሲም ካርድ ናይ ቴሌፎኖም ከረክቡ ይሕተቱ ኣለዉ። ብመንገዲ ከሰላ ተሰነይ ናብ ሱዳን ናብ ኤርትራ ዝኣትዉ ዘሎ ኤርትራን ሒዞሞ ዝመፁ ናይ ቴሌፎን ሲም ካርድ ከረክቡ ይሕተቱ ምህላዮም ምንጭታት ናይ ረድኤ ኤሬና ሓቢራ። ኣብ ሱዳን ናብ ኤርትራ ዝኣትዉ ኤርትራውያን ኣብ ዶባት ሱዳን ኤርትራን ሲም ካርድ ናይ ቴሌፎኖም ባዕላቶም እንተዘይ መዝጊቦም ከም ወይ ከዓ እንተዘይ ኣረኪቦም ክህገር ከም ምዃኑ ከዓ ይሕበር። እዚ ወተሃደራዊ ጸጥታዊ ዘሎ ምዕራባዊ እዚ ዝትግበር ዘሎ ኣብ ሱዳን ናብ ኤርትራ ዝኣቱ ኤርትራውያን ሲም ካርድ ናይ ምምንጣል መስርሕ ናይ ሱዳን ሲም ካርድ ኣብ ገለ ክፋላት ዶብ ኤርትራ ምስ ሰርሕ ከም ምዃኑ ምስ ጸጥታ ዝተኣሳሰረ ጉዳይ ይኽብሉ ይንገር። ከም ቴሌፎን ኢንተርኔት ዝኣመሰለ መሰረታዊ መሰላት መራኸቢ ደቂ ሰባት ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ዝበዝሐ ክፋል ዓለም ብዝቐለለ ዝተኣታቶ እኳ እንተኾነ ኣብ ኤርትራ ሲም ካርድ ናይ ቴሌፎን ንምርካብ ኣብ ርእሱ ዘሎ ኮለል እቲ ናይ መስርሕ ውዕል ሲም ካርድ እውን ኣብ መባእታዊ ናይ ቴሌፎን ዕማም ዝሓልፍ ካልእ ኣገልግሎት የብሉን። ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ብዝማዕበለ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ድሕሪት ተሪፋ ዘለዋ ሃገራት ከም ምዃና ከዓ እቲ ጸብጻብ ይሕብር። እንደገና ኣብቲ ከባቢ ምስ ኤርትራ ብዘዳውብ ከባቢታት ዘሎ ቁሸታት ሱዳን ጽኑዕ ተፍቲሽ ይካየድ ምህላው ተገሊጹ። ምስ ኤርትራ ብዘዳውብ ከባቢታት ዝርከባ ሓያሎ ቁሸታት ሱዳን ጽኑዕ ክፍትሽ ከም ዝድለ ይሕብሩ። እቲ ኣብ ከባቢታት ታሕዳይን ካራይትን ሸላልብን ከሰላን ዝካየድ ዘሎ ተፍቲሽ ወተሃደራዊ ምቁፅጻርን
ኣብ ወለት ዓልየት ቢጃ ዝርከብ ዕጡቃት ግንባር ምብራቅ ሱዳን ነበር ንምህዳን ሬድዮ ቫጋንዳ ኣብ ኣምስተርዳም ገሊጻቶ ነበርቲ እተን ከባቢታት ዶብ ሰጊሮም ኣብ ቁሸታት ኤርትራ ዘካይድዎ ንወግዓዊ ልውውጥ ከይቅጽሉ ተኸልኪሎም ምህላዎም ነታ ሬድዮ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ጠቒሶም ኣብ ዶባት ኤርትራን ሱዳንን ጽኑዕ ምክትታል ተፍቲሽን ክካየድ ምህላው ኣቐዲሙ ክገልጽ ጸኒሑ እኳ እንተኾነ ጠንቁዊ ናይዚ ብወገን ኤርትራን ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ጽኑዕ ምቁጽጻር ተፍቲሽ ኣብ ርእሲ ዋሕዚ ስደተኛታት ምግታእ ዝግበር ዘሎ ጻዕርታት ተቃወምቲ ቢጃን ካልኦት ዕጡቃት ንምህዳምን ዝዓለመ ከም ምዃኑ ከዓ ይንገር መንጎኝነት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ 2006 ኣብ ኣስመራ ተኻየደ ስምምዕ ንዕጡቃት ቢጃን ራሻይዳን ዝሓቆፈ ግንባር ምብራቅ ሱዳን ምስ መንግስቲ ሱዳን ከም ዝተጸንበረ ከዓ ኣይርስዓን እዩ ናይ መወዳእታ ዜናና መንግስቲ ኤርትራ ንንግስነት ኩዌት ዜግነት ዝነጸጎም ብበድዊን ዝፍለጡ ነበርቲ እታ ሃገር ፓስፖርት ከም ዝሸጠ ተቃሊዑ ንግስነት ኩዌት ዜግነት ዝነጸጎም ብዱን ዝፍለጡ ነበርቲ እታ ሃገር መንግስቲ ኤርትራ ብመንገዲ ኣብቲ ሃገር ዝርከብ ኤምባሲኡ ኣቢሉ ፓስፖርትታት ይሸጠሎም ምንባሩ ስሙ ክዕቅብ ዝሓተተ ዲፕሎማስና ንሬድዮ ኤሬና ኣቃሊዑ ኣብ መወዳእታ 1999 ኣትሒዙ ነዞም ብንግስነት ኩዌት ዜግነት ዝተነጽጉ ነበርቲ እታ ሃገር ብዱን ፓስፖርት ናይ ምሻጥ መስርሕ ክሳብ መፋርቅ 2000 ዓመተ ምህረት ከም ዝቐጸለ ዝሓበረት ዲፕሎማስኛ ካብዚ ንሱ ዝፈልጦ እዋን ጥራሕ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኩዌት ልዕሊ 2000 ፓስፖርት ከም ሸጠ ሓቢሩ ንግስነት ኩዌት ንኣስታት 35,000 ካብቶም ኣብ ሱርያን ኢራቅን ከም ዝፈለሱ ዝንገረሎም በድዊን መበቆሎም ምጽራይ ዜጋታት ምቋም ኣሚኑ ክቅበሎም እንከሎ ንኣስታት 70,000 ዝኾኑ ካልኦት ግና ክሳብ ሕጂ እዋን እዚ ዜግነት ነጺግዎም ይርከብ መንግስቲ ኮሞሮስ ነቶም ንግስነት ኩዌት ዝነጸገቶም ኣስታት 70,000 ቡድን ዜግነት ክቦም ኣምሳይኡ ከዓ ካብ ኩዌት ሓገዝ ክልገሰሉ ከም ዝሓተተ ኣብዚ ሳልስቲ ዝውን ይግለጽ ንግስነት ኩዌት በጎኑ ብዘይካቲ ንመንግስቲ ኮሞሮስ ዝሃቦ ናይ ኣምሳይ ሓገዝ ነቶም ልዕሊ 60 ዓመታት ኣብ ኩዌት ዝተቐመጡ በድዊን ናይ ኮሞሮስ ፓስፖርት እንተሒዞም ሕጋዊ መንበሪ ፍቃድ ከዳለሎም ከም ምዃኑ ኸማን ይፍለጥ ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ቁርብ ተመላእቲ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ዝሓበርናዮ ሓያሎ ናይ ወፃኢ ሃገራት ብጉዳይ ኤርትራ ንኽዕዘባ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ጋዜጠኛታት ዞና ከም ስዊዘርላንድ ጀርመን ወዘተ ሓደ ናይ ስዊዘርላንድ ናይ ፈረንሳ ክብል ናይ ስዊዘርላንድ ኣብ ኣውራጃ በርን ዝኣኸደ ከዓ ንኤርትራ ዝገይሽን ምስ ህግደፍ ዝራኸብን ልክዕ ከም ተመሳሰለ ከም ናይ ኖርዌይ ስጉምቲ ክወስድ ከም ምዃኑ ስደተኛታት ከም ደጠንቀቐ ከዓ ይፍለጥ ስለዚ ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና ናይ ሎሚ ዜናና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ኣብ ትቕጽል ዜማ ዝህበኩም ከዓ ህልው ኩነታት ሃገርናን ሽግርናን ብኸመይ ንገጥሞ እቲ ኤርትራዊ መንእሰይ ናቱ ግደ እንታይ ክኾንኩም ዘሎ ኣገዳሲት ዜማ ከነቕርበልኩም ተጋበዙ ነቲ ክብርና ዝደፈረ ንመንነትና ዘሕሰረ ንውሉድና ዘደንቆረ ንፈልስና ወእዝህለቐ ሬሳኣና ንዝኣገደ ነጭል ዕንዲ ዝሓንደደ ተእመን መድሪ በዳዲም بدأنا أزقبل على أسديدو نبرح عدي بعد ما أسعدهم نزحت ولدي نتفقد ما زحالم ويزحلقي حاسس حلاكت عطاني حقي حلاي نبل حج نوردو كاب نكون سرحد حدا علامنا كاب كون الفتحي انت يدا امزق ودباتنا صحي عبزي رفع عين بطن كيري مسمنا
مسمرنا حزن كلاتنا زماكل بسكم زين محلر تفوق قوام زي فلت عشايرو زحلم من ستان يسنا حلاي نبل يسنا حلاي يسنا حلاي نبل أقول كزانا نيوز بدل أتا حسبان تور بعد عالي فتاوت تلاقين شعن قاتلني التايدا أرمي زي كم نايت مالي مسار حيتفون نايس متالي يسنا حلاي نبل يسنا حلاي يسنا حلاي نبل رمز كبنا نقبل عدايا عدايا كبرخ ملس الرأي عين الدكاس تبكسنا علينا في الليات إرنا مساخي عشنا أبينا بايرنا نازد أفره لمن النتنا زحسره نولدنا زدان قري نفسنا وأزهلقه ريس أنا نزاقده أجل أني أزحنده تأمن مدري بدحديم بدأنا زقبله أنا أصديدو نبرح عدي بعالم أسعدهم نزحات ولدي نتفقات ما زحالم ويزحلقني حاسس حلاكت عالصرمي حكي يزنح حلاي نبلح اجل وردو كاب نقو نسر عبد حدا علامنا كابون الفتحي انتايدا امطئو ودباتنا صحي عبزي ربي عين بطنكيلي مسمرنا حزن كلاتنا زماكل بسكم زين محلر انترفوق قوام زي فلت عشايرو زحلم من ستان يسنا حلاي نبل يسنا حلاي يسنا حلاي نبل أقول كزانا نيوز بدل أتا حسبان تور بعد عالي فتاوت تلاقين شعن قاتلني التايدا أرمي زي كم نايت مالي مسار حيتفون نايس متالي يسنا حلاي نبل يسنا حلاي يسنا حلاي نبل رمز كبنا نقبل كبران تخطتلت مدبنا إزباقا دمس من إساي إزوم من إسيات كاب فلسي مأكل لبهم زبلوا زولو سماعي خركب كا تسفى نقبر سلازي مسؤود الزامد كم تعمل توزبالنا حجي سرعات هقدف أب كند بمعبالين بالسقنا بسنيت بفقري محرات حد مكبار دزارب إنه اللي أبتاسع سعيد كل الطرح كدالون بقديتا خاني نافتي بعل يوبل زبلو حزب زي دمن دات عمو مستومي كبدو مس بعض حنقولو ماريخو حزوة دولو سلازو خاني اسكي إزار استزياء رئيس هنكس ناي سلف ديمقراسي بيرترا نسمع اتسقم أينا أيو أترقاق ما جويسي أبع على رئيس هنكس سلف ديمقراسي بيرترا حدا ترقبو معالت حالي خمس انكولو وانا ومزارب كون استلم دايو بز مسارتي يزمسل مبال عسران حموشتن عمل ذخرنا صنات انتا قرب خمس انكولو بزعبو زكاة كتاعت معريقو يرسنا له اتخصاب كندو كبالالاح بزي نبرو في الليات استساني أمونغو استفالاليو أكرا زكاة كتاعت كوينو ملقعتون استفالاليو غريتا استفالاليو اتا أمونغو صعبتي جزاء كجله قدفن
دليت لوطن ديمقراسين زلو مسارتاو فللي بليح تتسعبه نمان كمزي دنسوك كمزي قرمو رديو اتموطات امونغوتم انصار هجدف تسلفو ناي لوط حالتات كخون انكولو غنا كسدمو بحرياوي اتقولوا نؤسات قراربات قديفكا اتقولي حز الرئف للي ابا ترواق معنا صنت ابا عالا يبلون كتقالل كمز خال تزعج جمنا لنا هندف إلكا كتحسبولون كلها اب حدهم انصار هجدف زقالسو زلو اكالات دافل لي اب تراغما نصانت ام مصاصا زي بل زي ايكونن غنا فلي تنصباريقو غلا وغنات اب دحر نصانت إرترا رهوان قسانتن زي بلا بزبكرات رهوا حزبنا اب استفال كي ملكو زملكو مكرا وديقو سلازلو نزي مريتاو نصانت هينبلون ينايبلو نوتم انتزي برهوا زي تسنى نصانت كمصو زحلفو إرتراويان زوهاون كبري كل يبلون بزبلون يسنيو انصارو بانصارو نصانت بمريدن نوحين قالسي بواغا خبر مسواتي إرتراويان استمزغبه سلازغونه كم بلين عيننا خنعقبو زغبا انان نزنا كايدو زلنا حرنتاو قالسي دلدل مسرتنيو نوتم نزي جهود استسوء جغانون بجهود استسوء جغانون بحر قالسي خوينو كله زنبره حزب إرتران كا كبرن مغونسني غبو منبر زبر رزين رئيتوون ينصبارق كان صبراق كم صبراق نايزي فللي دما 14 قنبت معلت نصانت إرترا ناي حزن منبر ناي حربኛነት መግለጺ ስለዘይ ኮነት كنذكرا يقبانا زبل اتحاد وغن كل الله يلن اذا على زي تاريخاويتن نوح كتقعد صنحه ناي ولدات قالس منت نصانت حرنتن حدا قد سمعراف عصيا ابزن قالسولو زلنا معراف قالس منت حرنت زسغاغرت سلازخونت بقب كذكر يقبا زبلور ايتاتات كا بتخال وغن في تفايطم الله قالوت كم بانديرا زامسلو مسلونا نصنت تحازو زعباتاتون يزارو يم سلف ديمقراسي حزب إرترا نصانت وصيت حدا ود وي غجله ناي زخفل واغا زي كونه فريقالسي ملا حزب إرتران ودباتو المخانو سلازامن نزي امنتو بقبو نمنصبراق عم مقدم بوليتيكاو مدب عيوكا بتي ابزين قنق رئيسة امامنت تصاوارنتن حقنتن حدنتن تبالحنتن مهزنتن استمركوسي بتقاد لحنت إرترا بشحن 960 حزن انصار مغزاتها حيل إثيوبيا استبارعه نوي حربኛው عدقاو قالسي دحر 3 عامات ب24 قنبوت شحن 990 حدن بوسانه ترى حزباو غنبار حرنت إرترا هاغراو نصنت غهدكم زخونه بزبل اسفيرو ولا سلفي ديمقراسي حزب إرترا نزح حسابزي امدب ايو كسفرن كله ابي إرترا العلاونات هاغر انبر العلاونات حزبي جرا كم زي ترقاقصي ايزنغان كوم سلازونه دما كل مسارات حزبنا كساب زرقاقص كقالس وترو دلويو العلاونات هاغرن حزبن كرتيو مساراتاويان فلاليخا زي رايون مخانم دما يامن نصانت بزي حرنت بزي ناصنت ترقم زلو هلونا كم زي بلون امنوتيو من تزم بعر ناتي كساب حجي ترقاقص خنسو بوجله هجدف زطلام زلو نصانت عقيبكا نتزغودل حرنت نمسعاب مقلاس اتقنع منغدي غيري وسط من تزي حدا بلله يلو ناصنت يعقب نذكران يخبران ابتا جواب اكبابران نتا اكبابرات هو ترجمن بمسرته كاب حساب وجله هجدف كم زفلق ارديو كم سلف ديمقراسي حزب إرترا ناصنت نغلينا فرق علسنا نغلينا دما فرق علس اياتاتنايو نحنا نزز خرزي كم تيجوجل هجدف زغبرو قم نجر بزدفن ناي مدنقال صبق علينا بمقلح بدانكران غايلان ايكونان نذكرو نحنا بخمينه تاريفنا زلو قالسي كم انملء بزئمتن نقدميت بزمعدون اجباب انا نذكرو ازين زخري ملا حزب إرتران سمعتاتون زخفروا مسواتي كبر واغا انهبولون بسنك هجدف ابستف حلالي كونتات تساقوي زلو إرتراويان انذكرولون لومون
ከምቲ ዝቀደመ አንጻር መላኽ ጉጅለ ህግደፍ ቃልስና እንሕነሉን አጋጣሚና እንወስዶ ናይዛ አከባብራ እዚ ቀንዲ መልእኽትና ከተቃለል እንከሎ እምበዓር ናጽንህና ከምቲ ጉጅለ ህግደፍ ክብሎ ዝደሊ ንሱ ተደልየ ዝህቦ ተዘይተደልየ ድማ ዝኽልክሎ ዘይኮነስ ናይ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ዋጋ መስዋዕቱ ምዃኑ ንምንጋሩ እዩ ነቲ ጉጅለ ዝረኽበካ መሲሉ እኳ መዓልቲ ነጽነት ዘይ ምዝካር ግና ኮቶ ጉዳይ ህግደፍ ምዃን ሓሊፉ ካልእ የብሉን ነቲ ጉጅለ ዝረኽብካ መሲሉ እኳ መዓልቲ ነጻነት ዘይ ምዝካር ግና ኮቶ ጉዳይ ህግደፍ ምዃኑ ነስተብለሉ ግርም እዚ ክንውስኸሉ እንተኾይና ኣብዚ ርእስቲ እዚ እቲ ስርዓት ሕጂ እዚ ዝካየድ ዘሎ ዝኽሪ ብሩራዊ ናጽነት ኤርትራ ከም ብኡ ጀሚሩ ብኡ ተፈጸመ ጥራሕ ገይሩ ንተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ደምሲሱ ንህዝቢ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ደምሲሱ ፍርቂ ኣካል ሕብረተሰብ ከም ነበረት ልዕል 40,000 ሰራዊት ዝነበራ ውድብ ታሪኽናታ ዘንጊዕኻ ከም ዝኸውን ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ስለዚ ታሪኽ ስለ ተመዝገበ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ወሊዱ ንሕና ከዓ ደቂ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝኾንና እቶም ኣብ ተጋድሎ ሓንቲ ኤርትራ ዝነበርና መንግስቱ ምዃም ተቐቢልና ስርዓት ዲሞክራሲ ግን ተነፊግልና እቲ ስርዓት ጠሊምዎ ዘሎ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ብሓቂ ታሪኽ ሕጂ ዑስማን ዓብደልረሒም ቀደም ይምዝገብ ኣሎ እቲ ታሪኽ ዝብል እስኪ ሓጻር ሰሚዕና ከነጋብዘኩም ዛንታታት ናይ ቀደም ንስነ ፍልጠት ኩሉ ምዕባለ ናይ ዓለም ይምዝገብ ኣሎ ጌና ይጽሕፍ ኣሎ ቀደም
ساينس كلهم يكوني لاسما طبيبات نوريا درستي ثلاثة ساينس كلهم يكوني شمال العالم قوات عبيتي وسيقا سلون ولن حاولت المسلم توقع أسرار رسال لها نفوق الحاول مستيران حاولت المسلم توقع أسرار رسال لها نفوق الحاول مستيران عن فتح بالمرمو نبعتا والحال كبران تخطتلت مدبنا بأري زيما ناي هبوب دمصاوي عثمان عبد الرحيم زبلو حقي تاريخي محرني كله تمزجبي ولا انت قبرو هقدف بعلو تحقق بصي سلازي كبران تخطتلت مدبنا ناي تغرينيا مدبنا ابزازي من لنا سقابز مص قدام بحدش مدب نراخب سناي قني ودحري ناي لومي عدالوتي نفانوكم على صحايان بايرن حجي ناب امجد ناب محمود اسماعيل كحلفكم ايه سيداتي سادتي مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. أنتم مع إذاعة صوت الحرية. إذاعة صوت الحرية تبث برامجها من السويد على الFM 88. كما يمكنكم التواصل معنا عبر الجيميل وعبر تليفوناتنا وأيضا عبر الفيسبوك واليوتيوب. للتواصل معنا عبر الجيميل يمكنكم التواصل عبر الجيميل dimtsiharnet@gmail.com، ويمكنكم مشاهدة حلقاتنا عبر اليوتيوب. أما الآن سأنتقل بكم إلى استوديو الأخبار التي ستقدم لهذا اليوم 21 من مايو 2016. أجهزة الأمن السودانية تتابع قائمة بأسماء المهربين ضمن جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية وجريمة الاتجار بالبشر. ألقت السلطات السودانية خلال الأسبوع الماضي القبض على 390 لاجئا إريتريا كانوا في طريقهم إلى ليبيا حسب المصدر. المعتقلون تم التحفظ عليهم بسجن دنقلة بالولايات الشمالية حسب رأي المصدر.
إريتري معارض صرح للأنباء وقد أبدى مخاوفه من أن تقوم السلطات السودانية تسليم هؤلاء اللاجئين إلى السلطات بلادهم التي يهربون منها، وقال غير مستبعد أن يوفي السودان بالتزامات علاقاته بالنظام الإريتري على حساب الهاربين من جحيم سلطات الهجدف. وتحدث أوساط إريتريا معارضة عن متابعة السلطات السودانية لناشطين إريتريين تضمهم قائمة طويلة متهمة بالاتجار في تهريب البشر، يعتقد أنهم يقيمون في مناطق الخرطوم وكسلا ومعسكرات اللاجئين، وبعضهم يقيم في إثيوبيا حسب ما تداولت حسابات في وسائط التواصل الاجتماعي بالشبكة. وتحدث مصدر إريتري معارض قوى الاطلاع أن الأجهزة الأمنية السودانية تتابع هذه القائمة من الأسماء المتهمة وترصد انشطتها، ويضيف المصدر أنه من غير المستبعد أن تكون عناصر من النظام الإريتري تدير هذه الشبكة وتوفر لها الغطاء الأمني والحماية اللازمة. ما في خبر آخر، اعتقال 2 من ضباط الشرطة من مراكز أجيب. اعتقلت السلطات الأمنية القمعية يوم الجمعة الماضي 2 من الضباط العاملين في قسم التوثيق الجنائي والحالات الخاصة بمركز أجيب للشرطة. وعلمت مصادرنا من العاصمة الأسمر أن عملية اعتقال العريف نقوسي تخلي والملازم أول ترحاس يعبية تمت من داخل مركز قيادة الشرطة دون علم مسؤوليهما من قبل 4 من أفراد ما يسمى بالأمن الوطني، واقتادوا الضابطين إلى مكان مجهول. وتأتي عملية الاعتقال المذكورة في إطار الحملة التي تشنها الأجهزة الأمنية التابعة لأفورقي من أجل توقيف تدفق المعلومات والوثائق التي تتحدث عن جرائم النظام وممارساته خارج وداخل البلاد، حيث تعمل هذه الأجهزة على تشديد عملية المراقبة اللصيقة على العاملين في مجالات التوثيق والبحوث في مختلف المؤسسات. كما علمت مصادرنا أن الأجهزة المتورطة في جرائم مع العصابة الحاكمة تقوم في هذه المرحلة بتجميع الوثائق الهامة التي تدين النظام والتخلص منها حرقا. خطط لمراقبة لصيقة على المواطنين القادمين من الخارج لحضور احتفالات الاستقلال. بعث مكتب رئيس النظام المعروف بمكتب الرئيس يوم الجمعة الماضي إلى كل فروع ووحدات جهاز الأمن القومي في الأقاليم والمديريات برسالة تتمحور حول أهمية وضرورة إجراء مراقبة فردية لصيقة على كل المواطنين القادمين من الخارج. وقالت مصادرنا التي نقلت نسخة من الرسالة المذكورة إن خصوصية الرسالة تكمن في أن المراقبة الشخصية الصيقة لا تستثني حتى اللقاءات التي يجريها أولئك المواطنون مع المسؤولين والإداريين بكافة مستوياتهم. كما تطالب الرسالة كل الوحدات الأمنية إرسال تقاريرها بشكل يومي إلى المكتب المركزي لجهاز الأمن القومي تعكس فيها لقاءات الضيوف ومشاعرهم وتحركاتهم. وأضافت نفس المصادر إلى أن الهدف من المراقبة اللصيقة هو الحد من المخاطر التي قد تضطر أثناء فعاليات الاحتفالات التي يحضر لها النظام على مستوى الوطن، ليس تقليدا للمناسبة وإنما من أجل الاستهلاك الإعلامي والعلاقات العامة، بعد أن عمل من خلال ممارساته إلى التي امتدت لربع قرن على إفراق المناسبة من محتواها السامي والنبيل. كما تهدف إلى الحد من التواصل بين الحراك الداخلي والحراك الخارجي الذي أصبح هاجسا مؤرقا للنظام في الآونة الأخيرة، بالتالي التعرف على عناصر الحراك الداخلي والحاقهم بمن سبقوهم من الشرفاء في سجونه معتقلاته المنتشرة في كل بقاع الوطن. ويذكر في هذا الصدد أن النظام قام مؤخرا عبر بعثاته في الخارج بإجراء كل التحقيقات اللازمة حول الأشخاص الذين سجلوا أنفسهم للسفر إلى البلاد لحضور احتفالات اليوبيل الفضي تحتوي على بياناتهم الشخصية وميولاتهم وآرائهم حول الأوضاع. أما في خبر آخر، صفقة أوروبية سرية مع حكومات القرن الأفريقي لوقف الهجرة غير الشرعية. كشفت صحيفة ألمانية أن دبلوماسيون أوروبيون بقيادة ألمانيا يناقشون خطط للعمل مع الأنظمة الدكتاتورية في منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا من أجل وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا. وبحسب صحيفة شبيغل الألمانية فإن سفراء 28 دولة من دول الاتحاد الأوروبي ناقشوا في مارس القيام بصفقة سرية بتقديم 40 مليون يورو ل8 دول إفريقية على مدى 3 سنوات لقرض وقف الهجرة غير الشرعية.
وأضافت الصحيفة إن الدعم سيخصص لمشروع حماية الحدود وتوفير المعدات للبلدان المعنية، ويشمل الدعم كل من السودان وإريتريا وجيبوتي والصومال وإثيوبيا، بحسب ما نقلته صحيفة الإكسبريس البريطانية عن صحيفة شبيغل الألمانية. فإن الاتحاد الأوروبي سيخصص التمويل الخاص بالسودان لكاميرات التصوير والماسحات الضوئية وخدام تسجيل اللاجئين في السودان، بالإضافة إلى تدريب شرطة الحدود المساهمة في بناء معسكرين من معسكرات اللاجئين وبناء غرف الاعتقال، وينتاب أوساط الاتحاد الأوروبي حالة من القلق إزاء أساءة استخدام المعدات التي ستمول من صندوق الطوارئ في الاتحاد الأوروبي والاستغاثة منها تستخدم لقمع واضطهاد السكان المدنيين. وشككت منظمات حقوقية في وقت سابق في مدى جدية الحكومة السودانية في محاربة الاتجار بالبشر، متهمة ضباط من الشرطة والأمن السوداني بالضلوع فيها. وبحسب الصحيفة الألمانية فإن الصفقة تمت بقيادة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فيما أكدت وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية إن خطة العمل ملزمة على الرغم من عدم وجود قرارات ملموسة من أجل تنفيذها. هذا ما كان لدينا من أخبار اليوم. أما الآن أدعوكم لاستماع هذه القنية التي اختيرت من قبل أحد مستمعينا الأخ عبد الكامل اللي اتصل بنا من ليد شوبين، فندعوكم أن تستمعوا لها بلغة العفر. فقرة المقالات. مقالنا لهذا اليوم: الإعلام في إريتريا غياب الحرية وبقاء المؤسسات. للعام الثامن على التوالي تتزيل إريتريا للتصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود، شاملا 180 دولة
مما يثير التساؤلات حول هذه الدويلة الشرق إفريقية. وذكر التقرير أن البلاد تقع تحت حكم ديكتاتوري منذ أكثر من 20 عاما، حيث لا مكان لحرية الأخبار والمعلومات، مؤكدا أن 15 صحفيا يقبعون في السجون الآن وبعضهم في الحبس الانفرادي، وإن كل شيء في البلاد يخضع كليا لأهواء الرئيس السياسي أفورقي الذي نقل عنه قوله مؤخرا: هؤلاء الذين يفكرون أن من الممكن أن تكون هناك ديمقراطية في هذه البلاد يستطيعون التفكير هكذا في عالم آخر، غير أن الصورة لا تبدو بهذا الشكل وفق رؤية الحكومة الإريترية. فبحسب ما نشره في وقت سابق المركز الإريتري للدراسات الاستراتيجية المقرب من السلطة في البلاد، مستندا إلى تقارير في صحف فرنسية، فإن مراسلون بلا حدود هي من تفقد المصداقية وتقاريرها عن إريتريا حملة تشويه مدفوعة الثمن. وذلك كما يؤكد الإعلام الحكومي في إطار مؤامرة دولية ضد البلاد تقودها الولايات المتحدة نتيجة انحياز الأخيرة لإثيوبيا في صراعها المستمر مع إريتريا منذ عام 98. وتستخدم في هذه الحملة المنظمات الدولية والإعلام في الخارج لتشويه النظام، وفي الداخل لبث بلبلة وشق الصف الوطني. ووفق ما أكده مسؤول إريتري سابق لخليج أونلاين رافضا التصريح باسمه، فإن قيام الحكومة الإريترية باعتقال الصحفيين وإغلاق المؤسسات الصحفية المستقلة في عام 2001 كان نتيجة عمل هذه الصحافة غير المسؤول وتهديدها الوحدة الوطنية، مما استدعى إغلاقها. كما أن هناك تصريحات حكومية تربط هؤلاء الصحفيين بمجموعة تخريبية انقلابية بحسب التوصيف الحكومي، بالإضافة إلى أن ارتباطهم بتمويل أجنبي. إعلام إريتريا بين الأمس واليوم وتاريخيا مرت حرية الإعلام في البلاد بأطوار مختلفة، كما أفاد الخليج أونلاين. الإعلامي الإريتري المقيم في أستراليا جمال همد المؤسس والمشرف العام على موقع أدوليس الإخباري فقد أنهى الاستعمار الإثيوبي بشطريه الإمبراطوري والعسكري عهدا من ازدهار الصحافة والطبوعات في إريتريا، حيث صدرت عدد من الصحف باللغات العربية والتجرينية لغة محلية بجانب الإنجليزية والإيطالية في نهايات العهد الإيطالي والاحتلال البريطاني الذي حل محله ومعاني الاستقلال وبدء مرحلة الدولة الوطنية عام 1991. صدرت صحف حكومية إريتريا الحديثة بنسختيها العربية والتجرينية مع صحف فئوية كالنبض الناطقة باسم اتحاد الشبيبة، وأعداد من نشرات بعضها تختص بالأدب تجرينيا وانتظام مجلة الحزب الحاكم الأمانة في نهايات التسعينيات وبدايات الألفية. صدرت 7 من الصحف المستقلة بمعونات الاتحاد الأوروبي كلها ناطقة بالتجرينيا، وأسست التجربة رغم محدوديتها زمنيا وفنيا بداية لحياة صحيفة حرة، إلا أن السلطات السرعان ما أغلقت وشردت الصحفيين وقيبت عددا آخر يربو على 20 صحفيا وكاتبا وإداريا في قياهب المعتقلات. ومن واقع تجربته العملية كمعد ومقدم للبرامج في الإذاعة الوحيدة في البلاد صوت الجماهير بين عام 1992 إلى 95، فإنه همد يؤكد مصداقية ما ورد في تقرير مراسلون بلا حدود الأخير. فقد استطاعت التقارير الدولية تقديم صورة جيدة عن وضع الحريات الإعلامية البائس في إريتريا، وكان وصفها بالضلع الثالث لمثلث الجهنمي صحيحا. وعلى كل حال فالوضع الإعلامي لا ينفصل عن الحياة العامة في إريتريا والمعطلة تماما في كل مناحيها. مأزق الإعلام والإعلاميين وتوافق الإعلامية الإريترية المقيمة في بريطانيا آمال علي محمد صالح في تصريح خاص لخليج أونلاين على ما ذهب إليه جمال همد من صحة ما ورد في هذا التقرير، مؤكدة تعرض الصحفيين للتضييق والحد من الحريات الإعلامية في كل المجالات. في البداية كان ذلك يمرس تحت مبرر أن القائمين على المؤسسة الإعلامية من مناضل الجبهة الشعبية وإعلاميها أكثر معرفة ودراية بالواقع الإريتري واحتياجاته، ومن ثم بخطابه الإعلامي وأولوياته. ولكن مع الوقت
اتضح أن الإعلام ككل المؤسسات الحكومية محتكرة في قراره وسياساته من قبل الحزب الحاكم ورئيسه أفورقي مباشرة. وتبين معدة البرامج والمذيعة التي عملت في التلفزيون الإريتري منذ تأسيسه عام 92 حتى مغادرتها للبلاد عام 2001 أن هناك آلية وحيدة تتحكم في الإعلام في البلاد، وترتكز هذه الآلية على التعبئة المباشر لمصلحة النظام ورئيسه، وتحكم هذه الآلية بمفاصل الإعلام في البلاد حوله إلى الإعلام أحادي ومضلل وخادم لمصالح فئة ضيقة تسيطر عليه. ونتيجة المضايقات على المستوى الشخصي والحد من الحرية والإحباط في الشأن العام، فقد عمدت آمال الاستقالة ومحاولة المقاطرة مرات عدة، لكنها جوبهت بالرفض. فليست الاستقالة من الخيارات المتاحة للصحفي على ما يبدو، إلا أن تسنت لها فرصة الوجود في الخارج لظرف خاص، وصادف ذلك موجة الاضطرابات في 2001 وما تلاها من اعتقالات فلم أرجع بعدها، مؤكدة وجود عدد كبير من معتقل الرأي من سياسيين وغيرهم من فئات اجتماعية يقبعون في السجن لسنوات دون محاكمة، ومنهم زملاء إعلاميون عملنا معا كصالح الجزائري وحامد محمد سعيد وسيوم صهيي وغيرهم. أما من هرب إلى خارج من الإعلاميين فرغم أن يد النظام الأمني لا تطالهم، لكنه بين الحين والآخر يستخدم وسائل الترهيب لإسكاتهم، ولا سيما المعارضين ممن بقيت عائلاتهم داخل إريتريا، فيعمد إلى تهديدهم بالتعرض لها. آراؤهم وشكل العمل خارج البلاد المنفذ والنافذة الوحيدة أمامهم، وبحسب ما صرح لخليج أونلاين الصحفي الإريتري في قناة الجزيرة والروائي حج جابر، فلولا هذه المؤسسات لأصبح من المعتذر أن يعمل إعلامي إريتري بمعزل عن النظام في إريتريا. هذه المؤسسات مثلة البديل مع بقاء الأمل بالطبع في تغيير يطال إريتريا ككل، وينال الإعلام حظه من ذلك. وفي تقييمه للعمل الإعلامي الإريتري في الخارج، أكد أن الواقع الإلكتروني الناشط على الشبكة الدولية تعاني من الضعف وعدم المهنية، وذلك لم تضف لها أعوام العمل الطويلة أي شيء ملموس. وعن تغطية الإعلام العربي والعالمي لمجريات الأمور في إريتريا يقول جمال همد في لهجة لا تخلو عن عتب: نستطيع القول بثقة أن وسائل الإعلام العالمية الغربية قد أتاحت مساحات جيدة لفضح الوضع في إريتريا، بعكس الإعلام العربي الذي يتجاهل تماما ما يحدث في جواره. كما يرى حج جابر أن الإعلام مسكون بالمركز والأطراف، وإريتريا لا تعنيه إلا في حدود الحوادث الكبرى أو الطريفة، وإن الطريق للوصول إلى أجندة أولويات الإعلام مرتبط بالإريتريين أنفسهم. إذن أدركنا أهمية الإعلام، فينبغي العمل على تطوير أدواتنا والبحث عن تأثير وليس مجرد الوجود. حينها سيلتفت الآخرون لإريتريا. يذكر أن التصنيف العالمي لحرية الصحافة ينشر سنويا منذ عام 2002 بمبادرة من منظمة مراسلون بلا حدود، ويستند إلى قياس حالة حرية الصحافة انطلاقا من تقييم مدى التعددية واستغلالية وسائل الإعلام ونوعية الإطار القانوني وسلامة الصحفيين.
شاماتا نميت بزت كمتري وقابل حقاينا ساتا نميت بزت كمتري وقابل حقاينا ساتا ربنا وصل رقاني أنا قد حلان بدا اللي كني ولاني شاميدو يلقي هدى مامي شايف ساريكو عازتكو حجبتهم ودواتهم سديكو أنا عذر ألبي مودا سفر الهليكو اللي كني وديني شاكيتو بلقيت مودا الفنان ودغورت. هذه الأغنية تم اختيارها من قبل المستمع الكريم الأخ عز الدين مقيم في مدينة يتبوري، ونتمنى من كل من يسمعنا أن يتصل بنا وأن يقول ما يشاء ويمكننا أن نستضيفه أيضا. فبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية فقراتنا لهذا اليوم. المستمعين الكرام، لا تنسوا أن تراسلونا وأن تستمعوا إلى حلقاتنا الماضية عبر اليوتيوب في قناة الإذاعة دمتي حرنت. أما أنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله.